नमस्कार सांग मैंने आपण मान समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सासू बहुर खटा मिठा संसार तृतीय भाग प्रथम द्वितीय आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कर्मफल आमको भोगवाक पड़ो। जीवन में आमे भाई भौणी केबे सुखी हो पारिबु नाही। तेणु भाविली प्रायश्चित करी तुम समस्त संपत्तिर कागजपत्र तुमको धराई देली। मामू आसिले केबे समय सुजोग देखि गले आईनत तुम सबु संपत्तिर मालिकाना तुमे पाइब। आमे खूब शीघ्र से घर छाड़देबू। बो मोर सबू शुणिया परे कांदुथिला। समस्त पेपर को भाई को धराई दे कहला, पप्पू केते कष्ट पर सोनी जन्म होइतिला। तुम मामू थिला बेले कहथिले पप्पू आम पुओ। सोनी बाहाघर सारीदेले सबू संपत्ति पप्पू नारे करदेबा। बाकी जीवन पप्पू पाखरे कटिजिब। धन तुमे कौन आम माँ छुआ को एते पर करदेल। मो पुओ परा तुमे। तुम मामू को शेष इच्छा कौन तुमे पूरण करिपरिब नाही। बो कथारे भाई कांदु थांती, माई कांदु थांती, मु भी कांदु थाए। भाई किछि कहिबाकु जाउथुले। माई आगे आसी भाई को लुह पोछि कहिले, पप्पू तुमे कौन तुमर दायित्व को मुकुली जिबाकु चाहुच। तुमे कौन सोनी बाहार करबनी। भाई छुआंक परी कांदिबाकु लागिले। बो भाई को मुह को लुगा कानी रे पोछि कहला, धन सबु संपत्तिर मालिक तुमे। से घर छाड़िबा दरकार नाही, नचे तुम मामू को आत्मा को बहुत बाधिब। पप्पू तुम मामू थिले भी एया कही थांते जहाँ मु कहूची। तुम बाहाघर हेले ए गरीब माई किछि देई परिबो नाही। एइटा मो तरफरु मो पुओ बोहू को आगुआ उपहार। खाली एतिकी मो सोनी थाउ माई, आउ किछि कही मते छोट करि दियनी। तुम परी देवी को कष्ट देई मो माँ बापा जे भूल करिसेंती से भूल मु करिबिनी। मु तुमको सांगरे नेबी नाही, कारण मो बोऊर कर्म उपरे मोर भरोसा नाही। किंतु कथा देउची बहुत शीघ्र सोनी पाई कॉलेज व्यवस्था करी भल घर जोगाड़ करी तुमको नहीं जीवी मो पाखकू। कहला, नाई पुओ सेमिति अबुझा हुओ नाही। आमे एठी भलरे अछु। मु तुम बाहाघर को जीवी। तुमको एतिकी कथा सोनी बाहाघर तुमे बड़ भाई परी करिबो। भाई हाँ मारिथिले, से किंतु संपत्तिर कागज पत्र धरु नथुले। बोऊ राण पकई देइतिला। भाई से दिन संध्या सुधा बाहरी जाइतिले बालेश्वर अभिमुखे। समय गति रे मोर +2 सरिला। भाई मझिरे मझिरे आसंती। अप्पा बाहाघर होईगला, हेले केवल बोऊ जाइतिला। मोर +2 रो शेष पेपर 2टी बाकी थिबारु जाई पारि नथिली। परे मामू को सान झियो बाहाघर, भाई को बाहाघर सरीगला। मु भाई को बाहर को जाइतिली, हेले पिउसी नानी किछि परिवर्तन देखि पालिनी। नुआ भाउजटी किंतु भारी खुशीबासर पिला एबे भी मते कॉल करती। भाई को सह आसंती मते देखा करबाकू। आमको भाई और भाउज बहुत थर कहलेनी तांका सहित जाई रहिबाकू। हेले मो पिउसी नानी से पूर्व परी सेमिति रोबाब झाड़ुथुला। खाली जहा भाई को देखी नरम रहउथुला। सान अपा सह मामू गुजरात छाड़ी सबुदिन पई चली आसले सुनाबेढ़ा। सान अपा बाहाघर परे मु से घरे मामू माई 2 भौणी एवं 2 भिणुईंक सह गेल्हा पालटी जाइथिली। समस्ते सबु काम रे मते आग खोजंती। मु पीजी परे प्राइवेट रे बीडी करी सुनाबेढ़ार हाईस्कूल चाकरी पाइली। मो जीवन परिधि मध्य तुमे एमिति चली आसिल। मो अजाणतरे मु केतेबेले तुमको निजर करी नेइथिली केजाणी। बसिले खाइले शोइले तुम छड़ा किछि दिसु नथुला। तुमको नहीं मु सुंदर स्वप्न देखिबाकू लागिली। एई केते वर्ष भितरे मु भूली जाइतिली मो अतीतर सबु दुख। मु भूली जाइतिली मु उआसी कन्या। सबु फूल देवतांक मुंडरे शोभा पाएनी मनीष। जेउ दिन बोऊ आसीथिले मते मुदी पिंधेइबाकू मु केते खुशी थिली तुमे बुझी परिबनी। से दिन राति सारा खाली तुमको नहीं मीठा मीठा स्वप्न देखी राति पाइगला। आम सुंदर संसार गढ़िबार स्वप्न रे विभोर हो जाइतिली मु। हेले से दिन माई आम घर को आसीथिबा जने साधु को मो जातक देखेइले। किंतु से जातक देखु देखु कहले उआसी कन्याटी ये स्वामी पाई घोर अनर्थ। बास एई कथाटा मो कानरे बाजिगला। मु लुचि लुचि शुणिबाकू चेष्टा कली, मात्र से मो जातक न देखी तले थोई देई कहले, मारे ए झियो भाग्य रे संसार सुख नहीं। उआसी कन्या को किए विवाह करिबो। माई पचारिले किछि उपाय नहीं। से कहले उपाय अछि। जदि बाहाघर पूर्वरु ए झियो को साहाड़ा गछ सहित विवाह कर दिया जाए तेबे एहार दोष कटिबो। हेले मनीष सोनी को आउ किछि कहिबाकू देई नथिले। मनीष कहले, सोनी आजिर विज्ञान जुगरे तुमे कौन ए सब को विश्वास करो। अरे अमावास्या दिन एमिति केते केते झियो जन्म होउछंती। समस्ते कौन कुआरी रहउछंती ना समस्तक भाग्य रे विधवा जोग रहिछि। समस्ते कौन साहाड़ा गछ को विवाह करुछंती। कम से कम मु ए सब रे विश्वास रखेनी। भाग्य रे जेतेबेले जहा घटिबार थिबो घटिबो।
ଉଆଁସି କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହୋଇ ତେ ଜଣ ମରିଗଲେଣି ମୋତେ ଟିକେ କହିବ? ମନୀଷଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ସୋନି କହିଲେ, ଛି ମନୀଷ, ସେମିତି କଥା କୁହନି। ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିନି ମୁଁ। ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ସହ ନ ବାହାଘର ହେଉ ପଛେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ତା ମାନେ ତୁମେ ଏସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମନୀଷ। ମୋ ସହ ଛୋଟବେଳୁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯେ। ତାହା ହେଲେ ତୁମେ ସେ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନି ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ କରିନିଅ। ସବୁ ଭ୍ରମ ତୁମର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନୀଷ, ତୁମେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅ। ଏମିତି କେମିତି କହୁଛ? ଝିଅଟିଏ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ। ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମନୀଷ, କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନ ମାନୁନି। ମାମୁଁଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍, ମୋର କୌଣସି ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିବାହ କଲେ ମୋ ଦୋଷ କଟିଯିବ? ଘରେ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ। ଅପା ଓ ଜିଜୁ ଦୁହେଁ ବି ଏସବୁରେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତୁମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମନୀଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଦି ଫେରାଇ ଦେଲି। ମନୀଷ କିଛି ସମୟ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ଚାଲ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେବା। ବହୁ ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋତେ ତୁମେ ଜାତକ ଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ କରୁଛି। ହଁ, ଘରେ କହିବ। ବୋଉକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେନି। ମୁଁ ବୋଉକୁ ନିଜେ ବୁଝାଇବି ଏବଂ ତୁମ ଜାତକ ନେଇ ଜଣେ ଭଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେ ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବା। ମନୀଷ ଓ ସୋନି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସାରିବା ପରେ ମନୀଷ ସୋନିକୁ ଘର ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଘର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ରହିଲେ। ସୋନି ଆସି ଜାତକ ଧରାଇ ଦେଲେ ମନୀଷକୁ। ମନୀଷ ଜାତକକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖି କହିଲେ, ସୋନି, ୟା ଭିତରେ ମୋତେ ଫ୍ରି ମିଳିବନି। ଆର ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ବିନା ଟେନସନରେ ରୁହ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଜାତକ ଦେଖାଇ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରୁଛି। ଓକେ ବାଏ। ଗାଡ଼ି ଧରି ପଳେଇଲେ ମନୀଷ। ସୋନିକୁ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ତା ବୋଉ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସୋନି ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଟିକେ। ମନୀଷ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହାତ ମୁହଁ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଏସି ଅନ୍ କରି ବସିଗଲେ ସୋଫା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି। ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଆସି ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଉଁଳେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମନୁ, ଖାଇବୁନି କି? ଆଖି ଖୋଲିଲେ ମନୀଷ। କହିଲେ, ବୋଉ, ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଆସିଛି। ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ, ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଏବେ ଖାଉଛି। ମନୀଷ ବୋଉର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ବୋଉ, ବସ ମୋ ପାଖରେ। ସେ ବସିଯିବା ପରେ ମନୀଷ କହିଲେ, ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା ପଳେଇ ଗଲେଣି? ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା, ପଳେଇଲେଣି। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲେ ମନୀଷ। ତୋର ବାହାଘର କଥା ପକେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ଆଉ କହିଲେ କି? ନା, କ'ଣ କହିବେ? ସେ କୋଉ ମୋ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ କହିବେ? ତୁ ଯିବା ପରେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହିଗଲେ ତୋଠାରୁ ବୁଝି ତୁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ ସେଠି ତିଥି ବାର ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେବାକୁ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି ମନୀଷ କହିଲେ, ସେଇ କଥା କ'ଣ ଭଲରେ କହିଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଅଯଥାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ତାମସା। ତୋ ବୋହୂମାନେ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ନା। ହଉ ଛାଡ଼େ ସେ ସବୁ। ବୋଉ, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, କହିବୁ? କ'ଣ ପଚାରେ? ତୁ କ'ଣ ଉଆଁସି କନ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ? ଆରେ ନା ରେ, ଏସବୁ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ? ବୋଉ, ଉଆଁସି କନ୍ୟାମାନେ ସତରେ କ'ଣ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିବାହ କରିଲେ ଦୋଷ କଟିଯାଏ? ନା ରେ ମନୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଉଆଁସି କନ୍ୟା ପାଇଁ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ତା'ର ବିବାହ କରିଦେଲେ ତା ଘର ଲୋକ। ବିଚାରୀ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିବାହ କରି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତା ଦୋଷ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହାତ ଧରି ପରେ ବାହା ହେଲା, 2ଟା ବର୍ଷ ନ ପୁରୁଣୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମରିଗଲା ତା ବର। ବିଚାରୀ ବିଧବା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କାହିଁ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିବାହ କରି ତା ଦୋଷ କଟିଲା ନାହିଁ ତ? ବୋଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋ। ତୁ ମୋ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲୁ। ଏହାପରେ ସେ ବୋଉ ଆଗରେ ସୋନି କଥା ସବୁ କିଛି କହିଗଲେ। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବୋଉ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ମନୁ, ବିଚାରୀ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଯାଉଛି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଦି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ ଲୋ ବୋଉ, ତାକୁ ଘରେ କ'ଣ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିଲେନି? ବୋଉ, ଶିଲା କହୁଥିଲେ ସେ ମୁଦି ଫେରାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମନ ମାରି ବସୁଥିବାରୁ ଘରେ ତାକୁ ବୁଝଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। ଓ, କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ତୁ ତ ଜାଣୁ ତୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଉଆଁସି କନ୍ୟା କଥା ଶୁଣି କେଜାଣି କ'ଣ କରିବେ? ଆଜି ସକାଳେ ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ତୁ ବି ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିଲୁନି। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କଥା ହେଉଛୁ। କେଜାଣି ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଇ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ, ବୋଧହୁଏ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ଶୁଣି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି? କେବେ କଲୁ? କାହିଁ ମୋତେ ତ କହିନୁ?
ମନୀଷ ଉଠି ପଡ଼ି ବୋଉ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲେ, ବୋଉ ସେ ସବୁ ମିଛରେ କହିଲି ଲୋ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋତେ ନ କହି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି? ଏ ଘରେ ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସରିଲୋ ବୋଉ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଏମିତି କହିବା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ତୋତେ ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। କେବେ ବି ଆମ ସହ ମିଠା କଥା ପଦେ ହୋଇଛନ୍ତି କି? କୋଉ ମାସକୁ ଥରେ ଆସିବେ, ସେଥିରେ ବି ହାକିମ ଦେଖେଇ କଥା ହେବେ। ଛି ମନୀଷ, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛୁ? ତୁ ଶହ ଶହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ। ତୁ ଯଦି ଏମିତି କହିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତୋ ଜନ୍ମଦାତା। କେତେ ଖୁସିରେ ତୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଖୁସି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଥିବ। ଯେମିତି ସାନ ଭାଇ ବାହାଘର କଲେ। ହେ, ତୋତେ ବୁଝାଇ ହେବନି, ଯା। ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଅଭିମାନରେ। ବୋଉ ଲୋ, ରାଗ ନା ଲୋ ବୋଉ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୋ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଉ କେବେ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି, ପ୍ରମିସ୍। ତୁ ଏବେ କହିଲୁ ସୋନି କଥା କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା ମାନେ? ତୁ ସୋନିଙ୍କ ଘରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କହିବୁ ଆମ ଘରେ କେବେ କେହି ଜାତକ ମାଗିଲେ ତୁମେ କହିବ ଝିଅର ଜାତକ ନାହିଁ। ବୋଉ, ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସୋନି ଯେମିତି ପିଲା, ସିଏ ତା ମନ ନ ବୁଝିବା ଯାଏଁ କେବେ ବି ରିସ୍କ ନେଇ ମୋତେ ବିବାହ କରିବନି। ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ ତୁ କହୁନୁ? କିଛି ସମୟ ବୋଉ ଚିନ୍ତା କରି, ଆଚ୍ଛା, ତା ଜାତକ ଆଣିଦେବୁ ଟିକେ। ଜଣେ ଭଲ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଖେଇବା। ଦେଖିବା ଉଆଁଶୀ କନ୍ୟା ନା କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି। ବୋଉ, ମୁଁ ଜାତକ ନେଇ ଆସିଛି। ଉଠି ଯାଇ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ଜାତକ ଆଣି ବୋଉ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମନୀଷ। ଜାତକ ଧରି ମନୀଷଙ୍କ ବୋଉ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ହଉ ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ। ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ତୋତେ ଜଣେଇବି। ଏତିକି କହି ପଳେଇଲେ ସେ। ମନୀଷ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଖିକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୋନି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୋଉ ଓ ମାଇଁ ଡାକିଲେ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସୋନି କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଆସିଛି। ସୋନିର ମାଇଁ ଆସି ଧୀରେ କରି ପଚାରିଲେ, ସୋନି, ମନୀଷଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ନା? ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ସୋନି ହଁ ମାରିବାରୁ ମାଇଁ ପଚାରିଲେ, ସୋନି, ମନୀଷକୁ ଜାତକ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲ? ହଁ ମାଇଁ, କହିଲି। ସେ ଜାତକ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପଣ୍ଡିତ କାହାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ। ହଉ କହି ପଳେଇଲେ ସେ। ଏହା ଭିତରେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୀଷ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ବୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମନୁ, ଜାତକରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଆଁଶୀ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଥିଲେ ମନୀଷ। କିଛି ପଚାରିବାର ଶକ୍ତି ଯେମିତି ସେ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ। ମନୀଷଙ୍କ ମନ ଦଶା ବୁଝିପାରି ବୋଉ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଜାତକଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନି। ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହିଲେ ନ କହିଲେ ତୋର କ'ଣ ମିଳିବ? ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଧରେଇ ଦେଲେ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ପଇସାଖୋର ହୋଇଗଲେଣି ଆଜିକାଲି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲି ଜାତକର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିର ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନୂଆ ଜାତକଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ। ସେଥିରେ ଯେମିତି ଉଆଁଶୀ ଦୋଷ ନଥିବ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ କହିଥିବା ସବୁ ପୂଜାପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ମନୀଷ କହିଲେ, ବୋଉ, କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛୁ ଜାତକ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ଆରପଟେ କହୁଛୁ ପୂଜା ପାଠର ଆୟୋଜନ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ମୁଁ ନୂଆ ଜାତକ ତିଆରି କରିଛି ସୋନିର ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଇ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଯେ, ଆମ ଘରେ ଜାତକ ମାଗିଲେ ଏଇ ଜାତକ ଦେବ। ସୋନିର ପୁରୁଣା ଜାତକ ନୁହେଁ। ଏବଂ ପୂଜାପାଠର ଆୟୋଜନ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି, ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ସୋନି ଯେମିତି ପିଲା ସେ ରିସ୍କ ନେଇ ବିବାହ କରିବନି। ପୂଜା ପାଠରେ ତ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯଦି ତା ମନ ବୁଝିଯିବ ପୂଜାଟିଏ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କୋଉ ଝିଅ କ'ଣ ଚାହିଁବ ତା ଉଆଁଶୀ ଦୋଷ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ? ତେଣୁ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୀଷ ଖୁସିରେ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ବୋଉ, ସତରେ ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲୁ। ହଉ ହଉ ଥାଉ, ଏତେ ମସ୍କା ମାରେନି। ଶୁଣୁ, ସୋନିକୁ ନୂଆ ଜାତକ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁନି। ମୁଁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ରଖୁଛି, ତାକୁ କହିବୁ ଆସିବ। ହଁ, ଜାତକ କଥା ତୋ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କାଲି ତା ମାମୁଁକୁ ଡାକି କଥା ହେବି। ଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ମନୀଷଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। କେମିତି ଏ ଖୁସି ଖବର ସୋନିକୁ ଜଣାଇବେ? ତେଣୁ ବୋଉଙ୍କ ଯିବା ପରେ ମନୀଷ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଲ୍ କଲେ ସୋନିକୁ। ସୋନିଙ୍କ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଆସି ରିସିଭ୍ କରିବାରୁ ମନୀଷ ନମସ୍କାର ପକାଇ କହିଲେ, ମାଇଁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଭଲ ଅଛି ପୁଅ।
ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ? ଖାଲି ଏଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ସୋନିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲ, ଘରକୁ ଆସିଲନି? ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ ମନୀଷ କହିଲେ। ମାଇଁ କେବେ ଯାଇନି ତ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯିବାକୁ। ମାଇଁ ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି? ପୁଅ, ମାମୁଁ ଟିକେ ସାନ ଅପା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ନାଇଁ ମାଇଁ, ବୋଉ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତ। ହଉ ମାମୁଁ ଆସନ୍ତୁ କହିବି। ଏଇ ସୋନି ଆସିଲେଣି, ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ମାଇଁ। ସୋନିକୁ ମୋବାଇଲ ଧରାଇ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ପଳାଇଲେ। ସୋନି ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲେ, ହଁ କୁହ। ମନୀଷ କହିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କାଲି କହିବି, ତୁମେ କାଲି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ? ସୋନି କହିଲେ, ହଉ ଯିବି। ହେଲେ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର କୁହ? ନା ନା, କାଲି କହିବି। ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଚା କରୁଥିଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ମନୀଷ। ସୋନି ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲା, କହିଲା, କ'ଣ ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଣ୍ଡରେ? ମନୀଷ କହିଲେ, ଆରେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ଖାଲି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତ କି? ସୋନି ଲାଜରେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇ ମେସେଜ କଲା, ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ, ହେଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କଥା ହେବାକୁ। ଇସ୍, କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଛ ତୁମେ ଆଜି। ବାଏ, କାଲି ଦେଖାହେବା। ଧେତ୍, ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ସୋନି ବିନା କିଛି ବୁଝେନି, କେମିତି କ'ଣ ଘର ସଂସାର କରିବ କେଜାଣି। ଏତିକି ମନକୁ ମନ କହି ନିଜେ ନିଜେ ହସି ପକାଇଲେ ମନୀଷ। ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସାରି ଡାଇନିଂରେ ବସିଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଆସି ପଚାରିଲେ, ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମନୀଷ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବୋଉ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ସେ ଝିଅ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇସାରେ, ଦି ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବାକୁ। ସାନ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ? ସେ ତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯାହା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବାହାଘର। ଆମ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ କଥା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଯିଏ ଯାଉ, ମୁଁ ବାବା ଯାଇପାରିବିନି। ମନୀଷ କାଳେ ଖରାପ ଭାବେ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଥାଇ କହିଲେ, ବୋଉ ତୁମେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ। ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ନୀରବରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ବାହାରିଗଲେ ମନୀଷ। ବୋଉ ତାଙ୍କର ବାହାର ଗେଟ୍ ଯାଏଁ ଆସି କହିଲେ, ମନୁ, ସୋନିର ମାମୁଁ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଡାକିଛି ଦେଖା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଇଠି ସୁବିଧା ହେବ କଥା ହେବାକୁ। ହଉ କହି ମନୀଷ ବାହାରିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସୋନି। ମନୀଷ କହିଲେ, ସୋନି ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ସୋନି ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ମନୀଷ ସୋନିକୁ ସତ କଥା କହିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଓ ମାମୁଁ ଏଠି ସାକ୍ଷାତ କରି ଜାତକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ। ସେ ବାହାନା କରି କହିଲେ, ଚାଲ, ମା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ବସି ଗପିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଲୋକେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସୋନି ଆଉ କିଛି ନ କହି ବସିଗଲା ମନୀଷଙ୍କ ବାଇକ୍ର ପଛ ସିଟ୍ରେ। ମନୀଷ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ନିରୋଳା ପାର୍କକୁ। ସୋନିଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲିଲେ ଏକ ଛାଇ ସ୍ଥାନକୁ, ବସିଗଲେ ଦୁହେଁ। ମନୀଷ କହିଲେ, ସୋନି, କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖି। ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ସୋନି ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, କାଲିର ମୁଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି କି? ମନୀଷ ସୋନିଙ୍କ ଗାଲରେ ମିଠା ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସୋନି ମନୀଷକୁ ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ କୁହ, କାଲିଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ମନୀଷ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଖୁସି ଖବର ଏଇଆ ଯେ ଆମ ବାହାଘର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ହେଲେ ମୋ ଜାତକ ବୋଉ ନେଇ ଭଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖାହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ବୋଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ପୂଜାଟିଏ ରଖିଛି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଯଥାରେ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲ। ସୋନି ଖୁସି ହେଉ ହେଉ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ? ସେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବୋଉକୁ କଲ୍ କରି ସବୁ ବୁଝିନେବ। କୋଉ ସାଧୁ କ'ଣ କହିଲା ଅଯଥାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇ। ମନୀଷଙ୍କ ରାଗ ଦେଖି ସୋନି ମନୀଷକୁ ଗେଲ କରି କହିଥିଲା, ସରି, ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମନୀଷ। ଆଉ ନ ରାଗି କହିଲେ, ସୋନି ସତ କହିବି, ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯେ କରିଦେବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ଏ ସଂସାରରେ ବୋଉ ପରେ ଯଦି କେହି ମୋ ନିଜର ଶାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛ ତୁମେ। ତୁମ ବିନା ଏ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନି, କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମନୀଷ, ନା ସୋନି, ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମର ଅତୀତ କହିଗଲ, ମୋତେ ମୋ କଥା କହିବାକୁ ଦିଅ। ଏ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆରାମରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ସୋନି? ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ କିମ୍ବା କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚେ। ସବୁ ଥାଇ ବି ସେ ନିଜକୁ ଏକଲା ପାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ସହି ନ ପାରି ତା ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରାସ୍ତା ବାଛି ନିଏ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ କଥା ଭାବେ। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ, ସେବେଠାରୁ ମୋ ଭିତରର ଏକଲାପଣ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସୋନି,
ମୁଁ ଆମ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଘର ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ତୁମକୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତୁମ ପଥ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାର ନରମ ରାସ୍ତା ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଲେ ସବୁ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଆମ ପାଇଁ ଦିନେ ଫୁଲ ପରି ନରମ ହୋଇଯିବ। ମନୀଷ କହିଲେ, ସୋନି, ମୋ ବୋଉ ଅଜା ଆଈଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଥିଲା। ଅଜା ଆଈ ବୋଉକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବୋଉ ଟିକେ ଛୋଟେଇ ଚାଲେ। ବୋଉର ଏଇ ଦୁଇଟି ଖୁଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ବୋଉ +2 ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଅଜା ଆଈ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼େଇଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରଠାରୁ ସହର ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି କଲେଜ ନଥିଲା। କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ବସ୍ ବଦଳାଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟାକୁ ଅଜା ଏତେ ଦୂର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଅଜାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ଅନାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆଖି ପାଇବନି। ଚାକର ବାକର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଜମିବାଡ଼ିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ। ମହଣ ମହଣ ଧାନ, ଚାଉଳ, ପରିବା ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବଳଦ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ମୋ ଅଜା ଭାରି ଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ କୁଆଡ଼େ ଅଜା ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ସାଇକେଲ କିଣିଥିଲେ। ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗାଁଟା ଯାକର ଲୋକେ ଅଜାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଈ ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାରି ତପି। ସବୁ କାମ ଚାକର ବାକର କରୁଥିବେ। ସେ ତା ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ କାହାକୁ ପୂରେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ରୋଷେଇବାସ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ସେ କରେ। ବୋଉ ଛୋଟବେଳୁ ଆଈକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଈ ବୋଉକୁ ହାତ ମରେଇ ଦିଏନି କାମରେ। ବୋଉ +2 ପରେ ଆଉ ନ ପଢ଼ିବାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଈ ହାତରୁ କାମ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ବୋଉର ବୟସ 17 ହେଲା ବେଳକୁ ଅଜା ତା ପାଇଁ ବାହାଘର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଉର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିବାରୁ କେହି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ରାଜି ହେଉଥିଲେ, ଅଜାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା ପୁଅ। ଅଜା ମୋର ବୋଉର ସବୁ ଖୁଣ ଭୁଲି ରାଜକୁମାର ପରି ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି ମୋ ବାପା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାଲିଚଳନ ଅଜାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବାପା ମୋର କୋଉ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଠାରୁ କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲେ। ଅଜା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେଇ ଜାଣିଲେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚଳିବା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଘର କୋଉ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ। ବାପା ଆମ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଭଡ଼ା ଘରଟିଏ ନେଇ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଅଜା ବାପାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ଧନ ଲୋଭରେ ହଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜିରେ ଜେଜ ମା ଅଜା ଆଈଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜେଜ ମା ଆସି ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ଅଜାଙ୍କ ଜିଦିରେ। ବାପା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଅଜାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କଥା ବୁଝିଲେ। ସବୁ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା। ସମୟ ତାଳରେ ଅଜା ଆଈ ହାତ ଧରାଧରି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ 3ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାରିଥିଲୁ। ବାପା ଗାଁର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ବଡ଼ଲୋକ ହେବା ଆଶାରେ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସହରର ଚାକଚକ୍ୟରେ ବାପା ନିଜକୁ ଯେମିତି କୋଉଠି ହଜାଇ ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ଲୋକ ହେବା ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘାରିଲା। ଅଜାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, ସହରରେ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳାଟିଏ କରି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାତି ରାତି ବାହାରେ ରହି ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ବୋଉ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଇ ମୋର 15 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାନ ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ଆଉ ମୁଁ 6 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ଜେଜେ ମା ଏସବୁ ଦେଖି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସହରୀ ନିଶା ଏତେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବୋଉ ମୋର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରାତି ରାତି ଥାଳି ପାଖରେ ଅନାଇ ବସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘର ଦୁଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଶୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ର ଆଳ ଦେଖାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏସବୁ ଦେଖି ବାପାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାପା ତା ମନ କଥା ନ ବୁଝି ତାକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ବୋଉ ପ୍ରତି ବାପା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଅଜଣା ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। କଥା କଥାରେ ବୋଉକୁ ଗାଳି ଦେବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବା ବାପାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ମୋର ସବୁ ସହିଯାଉଥିଲା। ଜେଜେ ମା ବୋଉର ଦୁଃଖରେ ବୋଉକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ବୁଝଉଥିଲେ। ଜେଜେ ମା ବୋଉର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳି ମରୁଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜେଜେ ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜେଜେ ବର୍ଷ 3ଟା ଭିତରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୋ ମା ଜେଜେଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଥରେ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରୁଛି, ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଜିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୋଉ ଆମ 3ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବୁଝିଲା। ହଁ, ଆଈ ପରି ବୋଉର ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜେଜେମା ଯେତେ କହୁଥିଲେ ଚାକର ବାକର ରଖିବାକୁ, ବୋଉ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଏକା ସବୁ କିଛି ପାଇଁ କାଫି। ଘରେ ବସି ବସି କ'ଣ କରିବି?
घर काम कले टिके मन फ्री रहिबो। बापा या भितरे बिजनेस रे बहुत आगकू बढ़ी जाइथिले जे एते आगकू जे जाई केउ होटेल क्लब रे पार्टी करी मास मास धरी रहुथिले। भूली जाइथिले घरे थिबा स्त्री पिला छुआंक कथा। चलिबाकू बोउ आकाउंट रे लक्ष लक्ष टंका रखी देइथिले अजांक संपत्ति बिका टंकारु। बापा को मासकू थरे घरकू आसंती एवं जेतेबेले आसंती केबे भी आम पिलामानंकू कोळेई नै मिठा कथा पदे हेबा आमे शुणिनु। केवल मासक मास आसी घर खर्च पाई टंका थोई दियंती टेबुल उपरे। बोउ सह कथा हुअंती नाही, बरं चिड़चिड़ हुअंती। बोउ को चेताई दियंती बोउ परी असुंदरी को बाहा होई भूल करी देइछंती। बोउ सबु सही जाए किंतु बड़ भाई सही पारेनी। बोउ बड़ भाई को बापांग भयरे बुझेई सुझेई ता रूम को नहीं जाई ताला पकाई दिए। बापा जेबे भी आसंती तांको रूम रे सुअंती। बोउ आम मानकू धरी आम रूम रे सोई राती लुचि लुचि केते कांदे। मु केबे भी बुझी पारे ना बोउ कौन पाई कांदुछि। खाली बोउ आखिरे लुह बोइबा देखी पोछि दिए। बेले बेले बड़ भाई सहित मिसी बापांग सहित झगड़ा करे। काहींकी करे कौन करे किछि बुझी न थाए। किंतु धीरे धीरे बयस बढ़िबा सह सबु किछि बुझिबा आरंभ करि देइथिली। स्कूल रे पढ़िया बेले सांग माने चिड़ांती, तो बापा तुम मानकू भल पाउ नाहांती ना। प्रथमे प्रथमे खराब लागुथला किंतु किछि दिन भितर देहसुआ होइगला। स्कूल कॉलेज सबुठी गार्डियन हिसाब रे मो बोउ जाए, नचेत बड़ भाई। अन्य पिला मानकर किंतु बापा किंबा बापा माँ आसीबा देखी दुख लगे। जानिछ सोनी, छोटटा थिला बेले खुशी रे दौड़ी जाए बापांग पिठिरे नाउ होई जिबाकू। किंतु बापा चिड़चिड़ हुअंती, मन दुखरे फेरी आसे। बोउ मोर मो मुहकू चाही कोळेई नै बुझाए, मो धन बड़ होइगलानी आउ कौन अबुझा हेबो। मु रातिरे शोइला बेले गुगु पांच करिदेबी मो धनकू। मो बाबाटा लो मन दुख करनी, बापांकर केते काम, एमिति सबु कही बुझाई दिए। किंतु मु बड़ हेबा परे बोउ को पचारे, बोउ छोट बेले सिना मिछ कही बुझाई देउथुलु, एबे कौन कही बुझाइबु। मो प्रश्नर उत्तर न देई बोउ चुप रहे। धीरे धीरे बापांकर आम घर को आसीबा कमी कमी जाउथुला। बिजनेस भी लॉस हेबाकू लागिला। बोउ मोर अंटा भिड़ी भाई को बापांग बिजनेस मुंड खेळेबाकू कहिला। किंतु बड़ भाई राजी नथिला, तेणु सान भाई को ए सबु बुझिबाकू कहिला। बड़ भाई अन्य एक कंपनी रे उच्च पदरे नियुक्त होइथिले। सान भाई जस्ट बीकॉम सारिथिला, तेणु से एते बड़ संस्था संभाली पारिबो कि ना द्वंद्वरे थिला। मोर साहस सह आगे जाइथिला ताकू कंपनी कामरे किछिटा संभाळिबाकू। बाप रे, मो बोउर एते दक्षता थिला बोली प्रथम थर जानिली। सेबेठारु शिक्षा पाइली घर चारिकांथ मध्यरे थिबा नारीटी दरकार पड़िले दुर्गा रूप भी धारण करि पारे। बोउ सकाळु घर काम सारी ऑफिस जाए सान भाई को नहीं। विश्वास करी हेउनथुला, बुड़ी जाउथिबा कंपनी 7-8 मास बहुत डेभलप करि सारथिला। बापा अन्य एक सहर जाई नुआ संस्था आरंभ कर देइथिले एवं राजनैतिक दल रे पाद थापी देइथिले। को केबे केमिति आसंती किंतु अचिन्हा मनीषंक भଳି। सान भाई बापांक कंपनी संभाळिया परे बोउ आउ ऑफिस जाई नथिला। सान भाई मोर छोट बेलु चुपचाप कौनसी कथारे मुंड खेलाए नाही किंबा काहारी को किछि कुहे नाही। बड़ भाईंकर किंतु बापा को विरोध करी करी बोउ को भी मन इच्छा इयाडू सियाडू कहबा आरंभ होई जाइथिला। बोउ को प्रति कथारे रागिबा विरक्त हेबा बड़ भाईर अभ्यास होई जाइथिला। बोध हुए बड़ भाई नजरे बोउ सहिबार देवी पालट जाइथिला। समस्तंकर सहिबार एक सीमा थाए, किंतु मो बोउ को धातुरे गढ़ा जाइथिला केजाणी सबु किछि सही जाउथुला पाषाणीटीए परी। बोउ बड़ भाईंक बाहाघर बड़ धूमधाम रे कर देइथिला। बापांकर पसंद थिला कि ना जानिनी, किंतु बापा बाहाघरे उपस्थित थिले। बापा बाहाघरे उपस्थित थिले सत, किंतु घर कथा किछि बुझी नथिले। बरं से तांको सांग साथी और राजनैतिक दलर नेता मानक चर्चारे बिजी थिले। सबु कुणियांक परी भोजी सरू सरू बापा पळेइथिले। बंधु परिजन नुआ बोहू सबु किछि बोउ आडजस्ट करी भलरे भलरे सबु काम सारी देइथिला। बड़ भाउज मध्यवित्त परिवार झियो, किंतु बहुत भल। से आसिया परे घरे हस खुशीर लहरी खेली जाइथिला। बोउर झियो नथिला, तेणु बड़ भाउजंको बोउ झियो परी देखुथुला। घरे आमे तिनि तिनिटा पुओ, तेणु घर को भाउज आसिया परे घर श्रीमंदिर लक्ष्मी माँ उपस्थिति परी लागुथुला। हस खुशी मौजरे समय कटि जाउथुला। भाउज आसिया परे बोउ को किछि काम कराई देउ नथुले, किंतु बोउ भी भाउजंको उपरे सबु प्रेसर देबाकू चाहू नथुला। तेणु बड़ भाउजंको कहुथुला, माँ निनी बोहू को 6 मास बसेई न खुआइले तो बापघर गाँव रे कौन कहिबे। कहिबे ना कौन एमितिका शाशुटा जे नुआ भुआसुणी घरे न पशुणु शाशु ताकू कामरे लगेई देला। ना लो माँ, ए घर परिवार सबु तोर।
जीवन सारा तो खटिबू एबे टिके रेस्ट ने मु तो सासु नुहे माँ हेबाकु चाहे एबे परिवार समस्त सदस्य सह मिस हस खुशी ह बोऊ ओ भाउजଙ୍କ ଭିତର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ନଥାଏ। ଭାଉଜ ବେଳେ ବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକଟ କରି କୁହନ୍ତି ବୋଉଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ଭାଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ମୋର ଘୋଡ଼େଇ ପକାଏ କୁହେ ନିନି ସିଏ ଛୁଆବେଳୁ ସେମିତି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ତା କଥା ଧରେନି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ସେମିତି ଭଲ। ବାପା ବାହାଘର ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ କିଛି ନ କହି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ। ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସସନ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ପଦେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ମିଠା କଥା ପଦେ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ରାଗ ଲାଗେ। ବୋଉ ମୋର ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କୁହେ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଯେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବାପା ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଉଜ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନ ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହି ନିଜ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଉକୁ କୁହେ ବୋଉ ତୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବାପାଙ୍କ ଦୋଷ ଉପରେ ପରଦା ପକାଇବୁ? ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁନୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ? ବୋଉ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ପକାଏ ମୋ ଆଗରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ। ମନୀଷ ଜୀବନରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।